We will continue our science lessons about chemical combination. Today we will learn new concept about chemical reaction which called chemical compounds. Chemical compounds المركبات الكيميائية. The other way that atoms can bond is by sharing electrons, which does result in molecules. When atoms join together by sharing electrons, we say that they have formed a molecular or covalent bond, and that the atoms are now a molecule. For example, this is a molecule of water. It's made up of 2 atoms of hydrogen and a single atom of oxygen. If we add energy in the form of electricity, the energy will overpower the bonds holding the hydrogen and oxygen atoms together. This frees the atoms to go off and make new bonds with other atoms. Chemical change is the process of building up and breaking down molecules. Before starting, we have to remember some concepts about compounds. قبل ما نبدأ كده إن شاء الله لابد إن إحنا نتذكر بعض المبادئ العامة الخاصة بالمركبات وبتكوين المركبات. Ionic compounds are formed when metals react with non-metals. طبعا شيء تلقائي وطبيعي. بيقولك إن المركبات الأيونية بتتكون وتتشكل لما فلز يتفاعل مع لا فلز. metal react with non-metal. Ions are atoms with a charge. الأيونات ما هي إلا ذرات ولكن لها شحنة. هذه الذرات لها شحنة. Ions are atoms. Ions are atoms with a charge. الأيونات هي ذرات ولكن لها شحنة. ودي برضو كونسبت مهم جدا لابد إنه يكون عالق في الذهن باستمرار. Metals form positive ions. Non-metals form negative ions. من الأساسيات خلاص عندنا إن الفلزات تكون أيونات موجبة. Non-metals اللافلزات form negative ions. اللافلزات تكون أيونات سالبة. So in order to understand the concept of chemical reactions and the concept of chemical compounds, we have to learn what is valency. What is valency? Valency يعني التكافؤ. حضرتك علشان تفهم وتتضح لك الرؤية بشكل عام وبشكل جيد جدا حول معنى التفاعلات الكيميائية chemical reactions تفاعلات كيميائية and compounds والمركبات الكيميائية، عشان تفهمهم بشكل كويس جدا لازم الأول تتعلم وتفهم يعني إيه تكافؤ. What is valency؟ يعني إيه تكافؤ؟ فاكرين كنا بنقول بشكل كده سريع قبل كده إلكترون شيل، إلكترون التكافؤ، outermost electron shell، outermost energy level. كانت كل المصطلحات دي والجمل الجميلة دي احنا كنا بنقولها واحنا مش فاهمين هو يعني ايه الكترون شيل، ايه الكترون التكافؤ ده. What is valency? Valence also spelled valency in chemistry, the property of an element that determines the number of other atoms with which an atom of the element can combine. ركز معايا، صح انت بتاخد قواعد، انت بتأسس نفسك. لو ما كنتش واعي المرحلة الخطيرة اللي انت فيها دلوقتي سيبك من قصة الامتحانات وقصة الأسئلة وجاوب وحل والدرجات، والله ده كله ما يفرقش معايا بأي حاجة. أنا كل اللي يفرق معايا إنك تبقى فاهم، إنك تتأسس صح. تأسيسك النهاردة بسماعك للمقطع ده دلوقتي إنك تفهم يعني إيه تكافؤ، تفهم يعني إيه فالنسي، ده في حد ذاته نقلة تانية خالص أنت داخل عليها. طيب افهم بقى معايا الجملتين الجمال دول. valence also spelled valency، يعني هو بينطقها لك بالاتنين، ممكن تقول عليها valence ممكن تقول عليها valency. طيب valency in chemistry، what is the valence؟ what is the valence in chemistry؟ it is the property of an element، هي الخاصية التي يمتلكها العنصر. طب بيمتلكها يعمل بيها ايه؟ that determines، لانها بتحدد the number of other atoms، عدد الذرات الاخرى which an atom، اللي ذرة العنصر ده can combine، تقدر تشترك معاها. concept of valency introduced in 1868. this term is used to express both the power of combination of an element in general and the numerical value of the power of combination. بيقولك يا سيدي ان قاعدة فالنسي او مفهوم او مبدأ التكافؤ ده تم التصريح عنه سنة 1868. introduced اتعرف اتشهر حط له قواعد وقوانين in 1868 سنة 1868. this term is used to express، هذا المصطلح
هذا المفهوم كان يستخدم للتعبير عن the power of combination، قوة اتحاد العنصر بغيره من العناصر، the power of combination of an element بشكل عام بقى in general، هو بيقول لك in general اهو، and the numerical value، والقيمة العددية of the power of combination، والقيمة العددية لقوة هذا الاتحاد اللي بتحسب لي هذا الاتحاد، هو يقدر يتحد مع كام ذرة، يقدر يتحد مع كام عنصر وهكذا. Previously we have known that the number of existing electrons in the outer electron shell of an atom reflects the atomic behavior during a chemical reaction with another atom. تأسيس غاية في الأهمية، أرجوك ركز. Previously سابقا we have known that احنا اتعلمنا وعرفنا the number of existing electrons in the outer electron shell، عدد الإلكترونات الموجودة existing يعني موجودة in the outer electron shell في غلاف التكافؤ او في الغلاف الالكتروني الخارجي لاي ذره of an atom reflects بيعكس بيوضح بيبين the atomic behavior السلوك الذري للعنصر. ايه السلوك اللي هيسلكه العنصر ده، ايه الطبيعه اللي هيتعامل معاها، شكله هيتغير ازاي، هيتفاعل مع كام عنصر، هيفقد ولا هيكتسب. كل ده كنا بنعرفه من خلال الاكزيستنج الكترونز ان ذا اوتر الكترون شيل. تمام، وضربنا على اكزامبلز على الكلام ده كتيره جدا في المقاطع اللي فاتت. حاول لو انت ما سمعتش المقاطع اللي فاتت ضروري تسمعها. reflects the atomic behavior during a chemical reaction with another atom، بيحدد لك السلوك الذري للعناصر اثناء التفاعل الكيميائي. furthermore علاوه على ذلك there are atoms which gain electrons in order to complete their outer electron shell to reach the number of 8 electrons. الكلام ده تم التأسيس ليه في المقاطع اللي فاتت لما قلنا there are atoms، في هناك عدد من الذرات which gain electrons تكتسب الكترونات in order to complete حتى يمتلئ غلاف تكافؤها، حتى يمتلئ غلافها الأخير in order to complete their outer electron shell. طيب ايه الغاية، ايه الفايدة من ان انا املى الالكترونات في المدار الاخير للذرة in order to reach the number of 8 electrons، عشان اوصل للنمبر of 8 electrons في الغلاف الاخير. برضو give reason، ما اعرفش ايه السبب برضو، يعني زي ما قلنا في المقاطع اللي فاتت to be more stable كل عنصر بيبحث عن الاستقرار. ولكن على النقيض وعلى الصعيد الاخر other atoms don't lose electrons، زي ما انت عارف ان في بعض الالكترونات، ان في بعض الذرات اصلا لا تفقد الكترونات، مش كده وبس and don't even gain any، ولا حتى بتكتسب الكترونات. طب وبعدين هنعمل ايه؟ but they share a number of electrons with other atoms، ولكنها تشارك عدد من الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي. this is what we simply call valency، هو ده بقى اللي احنا بنسميه بمنتهى البساطة valency او التكافؤ. what is the definition of valency؟ ريحنا بقى، عرف لنا مفهوم، ادينا مصطلح مختصر افهم منه الفالنسي بعد الشرح الماتع اللي فات ده. valency it is the number of electrons that an atom gains, loses or even shares during chemical reaction. جميل جدا. شوف الترجمة، valency التكافؤ هو عدد الالكترونات التي تكتسبها الذرة او تفقدها الذرة او حتى تشارك بها الذرة اثناء التفاعل الكيميائي. يعني لو الذرة شاركت بإلكترون يبقى تكافؤها أحادي monovalent، الذرة شاركت باتنين إلكترون يبقى تكافؤها ثنائي divalent، الذرة شاركت بثلاث إلكترونات يبقى تكافؤها ثلاثي trivalent، لحد ما توصل لهكسافالنت وتترافالنت وكلام جميل جدا. أنا عامل لك هنا exercise جايبه لك من كتاب المدرسة. write the electronic configuration of the following elements then conclude their valences. اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر التالية ومن ثم استنتج التكافؤات الخاصة بكل عنصر. How can I conclude the valency of any element? First step, do the electronic configuration to this element. As you see, in the case of sodium has one electron to offer when bonding with another element. Therefore, it is monovalent. كما هو متضح لسيادتك، كما هو متضح لمعاليك. As you can see، كما ترى، الصوديوم بعد ما عملنا له electronic configuration توزيع إلكتروني، اتضح لنا ان في النهاية ان الاوتر الكترون شيل has only one electron to offer. هو عرض الالكترون ده، عامل له عرض كده، يلا يا جماعه انا معايا الكترون، مين هيعمل معايا bonding when bonding with another element؟ يعني هو مستني lose this electron to be more stable عشان يبقى اكثر استقرارا. therefore it is monovalent. يبقى اجي اسالك اقول لك give reason sodium atom is monovalent، اكيد عارف الاجابه هتكون ايه. طيب conclude the valency of chlorine. as you see chlorine needs، وانا بقول needs according to its nature. طب والناتشر بتاع الكلوراين ايه؟ طبيعه الكلوراين
كلوراين ايه؟ excellent it's non-metal and non-metal need to gain electrons، محتاج يكتسب الكترونات to be more stable. لذلك بنقول كلوراين needs only one electron to react and bonding with another element therefore it is monovalent. ايه ده؟ يعني الميتالز والنون ميتالز ممكن يتفقوا مع بعض في الفالنسي؟ عادي جدا. this element need to gain and this element need to lose. عادي جدا. احنا الفيصل بتاعنا الفالنسي هو النمبر اوف الكترونز، عدد الالكترونات. gain lose even share عادي خالص. اوكي conclude the valency of magnesium. احنا بنقول first step write the electronic configuration، اعمل توزيع الكتروني. خلاص 282 جميل جدا. طيب الاوتر موست انرجي ليفل contain 2 electrons، بيحتوي على 2 الكترونات. as you see magnesium has 2 electron to offer when bonding with another element therefore it is divalent، لذلك هو ثنائي التكافؤ. conclude the valency of oxygen. ننطلق بقى لنوع تاني من النون ميتال. اعمل يلا للاكسجين electronic configuration 2 6 جميل جدا. as you can see oxygen needs excellent 2 electron to react and bonding with another element therefore it is divalent. and here are some elements and their valence electrons. قدامك هنا في الجدول الظريف ده اللي موجود عندي في كتاب المدرسة معظم العناصر اللي انت ملتزم بحفظها وحفظ السيمبل بتاعتها وحفظ كمان الفالنس بتاعتها، وهتلاقيهم متنوعين في الفالنسي ومختلفين وفي منهم متشابهين حتى لو كان ميتال ونون ميتال. بمنتهى البساطة اي element تعمل له electron configuration تكتشف على طول الفالنسي بتاعته بالنمبر اوف الكترون ان outermost energy level. انما انا عايزك تلاحظ حاجة مهمة جدا ودي اللي هنختم بيها المقطع الحالي. we observe that some elements have more than one valency. في بعض العناصر زي ما انت شايف في الجدول قدامك اهو لها اكتر من تكافؤ واحد such as iron Fe. طبعا ال Fe كلمة لاتينية جاية من ferrous. it has two different valence Fe positive 2 which is known as ferrous and Fe positive 3 which is known as ferric. وهتلاقي كمان عندك برضو في elements تانية عندها more than one valency زي السلفر عنده 2 4 و6 زي الكابر عنده 1 و 2 وهكذا. يعني انا اقدر اقول على مثلا الفيريوس ان هو دايفالنت وترايفالنت، الكابر مونوفالنت ودايفالنت. طبعا ده يعني هتاخده بالتفصيل الممل ان شاء الله في ثالثه ثانوي، تعرف بقى امتى في عمليه الاكسيديشن وايه مستلزمات ان انا يبقى عندي 2 different valence for one atom or for one element. كل ده تعرفه ان شاء الله في المستقبل القريب. شكرا جدا حسن استماعكم. كان معكم مستر محمد الصادق، على وعد ان شاء الله باستمرار شرح منهج الساينس. شكرا.